ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ or raw materials for the process of photosynthesis, where it occurs in the plant body, that is leaf. Leaf is the main site for photosynthesis. Then what is light reaction and dark reaction? Where does it occur? Light reaction in the presence of light, the photons, energy molecules of light is called photons, trapped into chlorophyll pigment of grana. The light reaction takes place. In the light reaction, synthesis of ATP and NADPH molecules, energy molecules, ATP and NADPH molecules are synthesized during light reaction. Those molecules trapped into dark reaction, that is in dark reaction, utilization of light reaction products like ATP and NADPH for the synthesis of sugar, nothing but food. All these discussed in last class. What is light reaction? What is dark reaction? Light reaction, light independent reaction. Dark reaction, light dependent reaction. Dark reaction is called light independent reaction. Now in today's class we will discuss about what is photophosphorylation. Photophosphorylation. Coming to the phosphorylation process. Photo, nothing but light. Phosphorylation, the movement of electrons from PS2 to PS1, photosystem 2 to photosystem 1. By that time, the synthesis of ATP, adenosine triphosphate. In both phosphorylation steps, the ATP and NADPH, by that time movement of electrons from PS2 to PS1, then the excited electrons they do not pass in NADP, then return back to PS1. So this is the process. Now we start with phosphorylation. What is meant by phosphorylation? Then what is photophosphorylation? Photophosphorylation. First we study or we discuss the meaning of phosphorylation. Meaning of phosphorylation. ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP, ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್, phosphorylation. The meaning of phosphorylation. Phosphorylation is the process in which the synthesis of ATP molecules or energy bond molecules in the cell. Here we will we discuss about the chloroplast because we discuss about the photosynthesis step. Both the ATP molecules synthesized in mitochondria and as well as chloroplast. You know that
I told you in earlier class, that is the ATP molecules are synthesized in the plant cell of two structures. One is mitochondria and another one is chloroplast. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಮತ್ತೆ NADPH ಈ ಎರಡೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ grana, that is grana of the chloroplast, is called phosphorylation. Synthesis of ATP molecules in the grana part of the chloroplast using ADP and inorganic phosphate to form ATP molecules. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಗ್ರಾನಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ತರ ತಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾನಾ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ರಚನೆಯನ್ನ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೇಗೆ? ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಕವರ್ಡ್ ಗ್ರಾನಾ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಟೂ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು. ಈ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಔಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಒಂದು ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೋ, ATP ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ATP ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ADP ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ATP. ADP ಪ್ಲಸ್ P ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ATP ಆಗಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬರೀ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ADP ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ is a process when the phosphorylation takes place in the presence of light. That is called photophosphorylation. ಈಗ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಲೈಟಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ you know that what is meant by phosphorylation and photophosphorylation. Now types of photophosphorylation. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ? There are two types of photophosphorylation. Nothing but two steps. Named ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದಾಗ, one is called cyclic
photophosphorylation. Second one is called non-cyclic photophosphorylation. ಈ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್, that is cyclic step of photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation takes place in PS1, that is photosystem 1 or P700. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಆ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗ್ರಾನ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, NADP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದಾಗ 700. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, 700. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು PS1 ಅನ್ನ P700 ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಏನಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ, ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ LHC ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ LHC ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ PS1 ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ PS2 ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2. ಇವೆರಡು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. PS1 ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ 700 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ PS1 ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ P700 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ PS2, ಅದು 680 ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ PS2 ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ P680 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ PS1 ಆರ್ P700. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PS2 ಟು PS1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, PS2 ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಂತ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ P700 or PS1. Here the movement of electrons from PS2 to PS1. In PS1 cyclic type, they need not NADP. They need not NADP to synthesize ATP molecules. ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ PS1 ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PS2 ಇಂದ PS1 ಗೆ ಬಂದಾಗ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ PS1 ನಲ್ಲಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಂದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ PS1 ನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನಫ್ ಟು
ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ NADP ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ATP ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, NADP ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ATP ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. NADP ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಾದ್ರೆ? NADP ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, PS2 ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, PS2 ಇಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸಾಕೆ, ATP ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, NADP ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ. PS2 to PS1, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. This type of flow of electrons from PS2 to PS1 at one direction, that is in cyclic way. This type of phosphorylation is called as cyclic photophosphorylation. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ PS2 ಇಂದ PS1 ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ PS1 ನಲ್ಲಿ NADP ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ATP ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ photophosphorylation. Here, look at this diagram. This is light trapping wavelength of light in the form of energy molecules, photons. So photons accepted by P700, nothing but PS1, photosystem 1. Then PS1, here electrons are supplied by, ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ATP ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, PS2 ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, PS2 ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ETS ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, PS2 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ETS ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿ ಫ್ಲೋ, that is the direction of flow of electrons from PS2 to PS1 through electron acceptor and ETS. By that time ATP is enough, that is ADP plus P, utilization of ADP plus P to form ATP. So in this step need not NADPH, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, NADPH ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So this type of phosphorylation is called, that is cyclic photophosphorylation. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, PS1 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಒನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿದೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, PS2 ಇಂದ PS1. This type is called cyclic photophosphorylation. Coming to the second type, non-cyclic photophosphorylation. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್. ಹೌ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ non-cyclic photophosphorylation, loss of electron
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PS2. ಹೌದು, ಏನಾಗ್ತದೆ, PS2 ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ PS2 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, P1 ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, PS1 ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ PS2 ದಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ PS1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಈಗ PS1 ಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿಂದ? PS2 ಇಂದ ಬಂತು. ಈಗ ಖಾಲಿ ಇದು PS2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ಯಾರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ PS1 ತಗೊಂಡಿದೆ. PS1 occupied that place and stored or received electrons ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. Here the excited electrons do not pass in NADP hedge. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ PS1 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. PS1 ಇಂದ look at this, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ PS2 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ETS ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ NADPH ಬರ್ತದೆ. NADP ಇಂದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು NADPH+H ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ NADP ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿರ್ತದೆ ಅದು NADP ಇಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕದು, NADPH+H ಇರ್ತದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಇಂದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ NADP ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ? ದೆನ್ those excited electrons sent back, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. then return back to PS1. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪುನಃ NADP ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವೋ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದು, ಮತ್ತೆ ಬಂದಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು PS1. ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ that is in non-cyclic way return back to PS1. This is called non-cyclic photophosphorylation. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ one aspect, that is movement or flow of electrons. In which direction? In the first step, that is cyclic way, cyclic photophosphorylation, movement of electrons or flow of electrons from one direction, that is PS2 to PS1. PS2 ಇಂದ PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? cyclic way, that is left to right. But in non-cyclic photophosphorylation, those excited electrons in the PS2 moves or transport to another acceptor. Later, those excited electrons do not cross or pass with NADP. What next? So they return back, they send back to PS1. ಮೇಲೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ NADP ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ PS1 ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್
ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. Cyclic and non-cyclic type movement of electrons takes place in cyclic way, that is called cyclic photophosphorylation. In non-cyclic way, that is called non-cyclic photophosphorylation. So these are the steps in photophosphorylation. One is cyclic, another one is non-cyclic phosphorylation. And then, so the chemiosmotic hypothesis. Now we move on to chemiosmotic hypothesis. What is the chemiosmotic hypothesis? ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ chemiosmotic hypothesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. This is cyclic phosphorylation, that is the electrons transported are supplied by PS2 to PS1 by ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ electron acceptor to ETS, ETS to PS1. This is the diagrammatic representation of cyclic phosphorylation. Now we move on to chemiosmotic hypothesis. What is meant by chemiosmotic hypothesis? ATP synthesized in the thylakoid membrane. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಗ್ರಾನಾ. This is the chloroplast. Again chloroplast bounded by two membranes, outer and inner. This is the space here where the grana part. So grana consists of number of disc shaped or plate shaped structure called thylakoid. ಇದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. Here thylakoid also membrane bound structure. ಇವು ಏನ್ thylakoid ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರದನ್ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. So this is one thylakoid of the grana, disc or plate like a structure. So it is again bounded by membranes, outer and inner membrane. The ATP, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ATP NADP H ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಏನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ATP ಪ್ಲಸ್ NADPH. ಇವೆರಡು ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ when the movement of ATP molecules, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ATP ಪ್ಲಸ್ NADP. ಈ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಂತಹ ಈ ಎರಡು ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದು, ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಇರೋದೇನಿದು, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆದಂತಹ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ವೈ? ಸೊ ದೇ utilized in the preparation of food, that is the preparing of sugar in the stroma part along with carbon dioxide and water. ಈಗ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ CO2 ಮತ್ತೆ H2O, ATP ಮತ್ತೆ NADP ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ATP ಮತ್ತೆ NADP ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ, CO2 ಮತ್ತೆ H2Oಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫುಡ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಗ್ರಾನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು, ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ,
ಈಗ ಗ್ರಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. By the time of movement of ATP molecules from the membrane of thylakoid to stroma part, here those ATP molecules move along with the hydrogen ion concentration gradient. ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಯಾವುದದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅದು? H2 ಅಯಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಯಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಈ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟು ETS ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಎ, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಸಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಾಣ ಅದು, ಜಾಗ ಅದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೈಟ್ಸ್ ಅದು ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ETS ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಧುಮುಕುತ್ತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ATP ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕದು? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ETS ಗೆ ಹೋಗಿ ETS ಇಂದ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದು? ಯಾವ ತರ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದೋಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ hydrolysis of water or splitting of water. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು H2O H plus O and ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕೀಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ATP ಜೊತೆಗೆ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬೇಕೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ATP ಬೇಕು. ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಸಾಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ATP. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ರಾನಾದಿಂದ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದಾಗ NAD
NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ತದೆ, NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್. NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಈ ಎನ್ಸೈಮು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೋ, ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವುದದು, NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So the H2 ion concentration gradient is necessary to carry ATP molecules along with electrons. Electrons ಜೊತೆಗೆ ATP molecules ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅನ್ನುವ ಎನ್ಸೈಮು ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, H2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ದಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NADP ಇಂಟು NADP H+H+. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, NADP ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು NADPH+H+, ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ NADPH+ ಮತ್ತೆ H ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾನಾ, outer membrane and inner membrane. These are the sites PS1, PS2 electron acceptor sites. ನಾವು ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಏನಿದೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, NADP ಇವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗ್ ಬಂದಾಗ NADP ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, NADP ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಂದ NADPH+H+ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ATPದು ಹೊರಗಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾನಾ ಒಳಗಡೆ, ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಈಗ ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ATP ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ATP. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ADP plus P. So activation of ATP by ADP and ATP, ADP and P, that is organic phosphate, inorganic phosphate. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ, an enzyme present in the membrane of thylakoid that is called ATP synthase. ATP
ATP molecules activate. ATP molecules become activate by the conversion of ADP, adenosine diphosphate, plus one inorganic phosphate, ADP plus P, to result formation of ATP. That ATP is activated ATP. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ATP ಅನ್ನ ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಎನ್ಸೈಮು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ADP ಪ್ಲಸ್ P ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ATP ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮು. ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಟ್ ಇದೆ. So there are two complex or sites in that enzyme ATP synthase. The first site is called F0, that is present inside the membrane. ಇಲ್ಲಿ membrane ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಎನ್ಸೈಮ್ ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಒಂದು ಸೈಟ್, ಅದು ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ F0, that is located inside the membrane. Another one is F1, that is located at outside the membrane, ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆ ಎನ್ಸೈಮು. ಈ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ F0 ಏನಿದೆ, ಇದು ಆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, F1 ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ADP ಪ್ಲಸ್ P ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ATP ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ATP ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ATPನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ATP ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ATP ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಹೌ NADP and ATP, the synthesis of ATP become activated in the membrane of thylakoid. Then it moves towards the stroma for the further reaction, that is synthesis of food. These steps along with the reactions all together constitute as ಕಿಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಿಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಹೇಗೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಆ ಬಂದಂತಹ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಿಮಿಯಾಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we move on to the next one. Where does ATP and NADPH used? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಂತಹ ATP ಮತ್ತು NADPH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP and NADP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ATP and NADP molecules to prepare or synthesize food in the stroma part. That is called dark reaction. In the dark reaction, beside CO2 and H2O, already ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ H2O.
ಈಗ ಇವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಆ CO2 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಲೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ATP and NADPH used? So the release of ATP and NADPH molecules from the light reaction, that is in the grana part, thylakoid of the grana part, synthesized ATP and NADPH molecules released and moved towards the stroma part, released and moved towards the stroma part, where the synthesis of carbohydrate, nothing but glucose, nothing but food. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಗ್ರಾನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ATP NADP ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಲೀಸು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So that is the utilization of ATP and NADP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So in stroma part, by that time already present or stored CO2 and H2O. So some scientists explained what is the substance, the first substance, fixed carbon dioxide for the conversion of carbohydrate, that is fixation of carbon dioxide in the stroma, that converted into carbohydrate or sugar. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ CO2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, C6H12O6 ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್. A scientist explained and proposed the pathway C4 and C3 pathway. So what is the meaning of C3 pathway? Melvin Calvin proposed 3 carbon substance involved in the formation of food. That substance initially fixed carbon dioxide in the stroma. Some plants, the fixation of carbon dioxide by the 3 carbon substance. In some plants, fixation of carbon dioxide by 4 carbon substance. He explained. So he was used carbon 14 radioactive molecule for the fixation of how the carbon dioxide fixed in the stroma part for the conversion of or the preparation of food. Some plants fixed carbon dioxide for the preparing food by 3 carbon substance known as PGA, phosphoglyceric acid. That is called C3 plants. Those plants have 3 carbon substance phosphoglyceric acid that fixed carbon dioxide in the stroma part for the preparation of food. Those plants are called C3 plants or C3 pathway. That pathway is called as C3. In some plants, carbon dioxide, fixation of carbon dioxide by 4 carbon substances like oxaloacetic acid, shortly termed as OAA, the initial substance of the conversion of carbon dioxide into carbohydrate. This pathway is called C4 pathway.
Those plants are called C4 plants. Those plants are called C4 plants. So, how C3 pathway, that is also called Calvin cycle, occurs in those plants, and how C4 pathway occurs in some plants. So, we will discuss in the next class. So, this is enough for today's class. Then I will take up the Calvin cycle in the next class. Till then, goodbye.